মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই সদনৰ সকলোৰে বক্তব্য শুনিছো আৰু কিবা কাৰণত আমি যেটো ইন্টেনশন লৈ এই বিলখন আনিছো আৰু সন্মানীয় সদস্যসকলে যিখিনি কথা কৈছে মই বহুত বেছি পাৰ্থক্য দেখা নাই। সমস্যাটো হ'ল যে আমি যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যেটো প্ৰকাশ সিং কেছ আছিলে এইটো হল আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট কেसेस 2006-8 SCC Justice Y.K. Sabharwal Chief Justice C.K. Thakkar and P.K. Balasubramaniam এই তিনিজনীয়া বেঞ্চৰ নিৰ্দেশ মতে পুলিচ একাউন্টেবিলিটি কমিশন এটা গঠন কৰা হৈছিল। ইয়াত পুলিচৰ যেটো কমপ্লেইন অথৰিটি ইয়াত দুটা লেয়াৰ কৰা হৈছিল, এটা ষ্টেট কমিশন এটা ডিস্ট্ৰিক্ট কমিশন। আৰু যেতিয়া আমি ইয়াত কেছখিনি ইয়াত কোনোবাই কৈছে যে আমি জাজমেন্টটো পঢ়িছিলো, এই জাজমেন্টত যদি আমি চাওঁ তাত ক্লিয়াৰলি লিখা আছে the panel may include মই গোটেই লাইন কেটা পঢ়ি দিছো যাতে কোনো কনফিউজন না থাকে। There shall be a police complainant authority at the district level to look into the complaints against the police officer of and up to the rank of Deputy Superintendent of Police. Similarly, there should be another police complaint authority in the state level to look into the complaints against the officer to the rank of SP and above. Tamane Supreme Court clear kori disile যে পুলিচ একাউন্টেবিলিটি কমিশনৰ ষ্টেট কমিশনৰ ৰোল হ'ব SP and above আৰু ডিস্ট্ৰিক্টৰ কাম হ'ব আপ টু দা DSP লেভেল। আমাৰ এখন আমি এমেন্ডমেন্ট এনেকে কৰিলো বনালো যে OC কো ষ্টেট কমিশনে মাতে, কিন্তু ডিভিজন অফ পাৱাৰটো একদম ডিফাইন কৰি দিছিল যাতে এক্সপিডিচিয়াছলি কেছবোৰ হিয়াৰিং হ'ব পাৰে। ডিস্ট্ৰিক্টে কি কৰিব, ষ্টেটে কি কৰিব। অসমত for some historical reason আমি district accountability commission খন activate নকৰি গুটেইখিনি পাৱাৰ state commission টুক দি দিলো। তাৰ পিছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে কি the district level authority may be headed by a retired district judge while the state level authority may be headed by a retired judge of a high court, Supreme Court. The head of the state level complaint authority shall be chosen by the state government out of a panel of names proposed by Chief Justice. The head of the district complainant authority may also be chosen out of the panel names proposed by the Chief Justice or a judge of a high court nominated by him. This volume of complaint in different state district and there shall be selected by the state government from a panel prepared from the State Human Rights Commission, Lok Ayukta, State Public Service Commission. The panel may include members of amongst the retired civil servant, police officer and officer from any other department and from the civil society. They would work whole time for the authority and would have to suitably remunerated for the service rendered them by. The authority may also need the service of regular staff to conduct the field inquiry. So Supreme Court কৈছিল যে regular staff যাব লাগিব, not by contractual. আমাৰ ইয়াতে actত লিখি থলে যে spec can appoint people on contract basis. So এটো কোনোবাই directly কব তাত কৈ দিছে যে the police for the purpose the authority may also need the service of regular staff to conduct field inquiries. For this purpose, they may utilize service of the retired investigator from CID, Intelligence, Vigilance or any other organization. The state level complainant authority would take organization cognizant next page of Mahim. Etia ami yat ki korisu je staff to select koribo commission in consultation. Hadante APSC to likha thake in consultation with state koribo. Kina ami panel diu, panelor pra jak teoloke select koribo. Hei karone yat amendment to kora hoise je bhal officer bilakor ami panel di dim, teoloke jake choose kore. Hei karone eitu amendment to eku koribologia eku bishek eku nai. Second jodi apunaloke sai je any other source. Prothom point to jodi sai tat likha ase
a victim or any person on his behalf. অর্থাৎ এইটোত আছেই যে any other source বুলি কোৱাৰ লগে লগে কিছুমান সো কল মানুহে নাম নোহোৱা কমপ্লেইন দিয়ে। ইয়াত আমি কৈছো এক নম্বৰটো আমি চোৱা নাই, তাত কৈছে যে ভিকটিম অৰ এনি আদাৰ পাৰ্চন অন হিজ বিহাফ। তাৰমানে আজি যদি তেজপুৰত এটা কোনোবা এজন মানুহক পুলিচে হেৰেছ কৰিছে অন হিজ বিহাফ, আমি ইয়াৰ মানুহ এজনেও দিব পাৰিম। কিন্তু এনি আদাৰ চ'ৰ্চ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আননেম চিঠিবিলাক গৈ থাকে আৰু CVCয়েও আমাক কৈছে যে আননেম আনএড্ৰেছ থকা মানুহৰ চিঠি পত্ৰ কমপ্লেইন কগনাইজেন্সত ল'ব নালাগে। গতিকে প্ৰথমটো আমি এমেণ্ড কৰা নাই, এজিটিছ আমি থৈ দিছো যে এ ভিকটিম অৰ এনি পাৰ্চন অন হিজ বিহাফ। কেতিয়াবা ভিকটিম বিলাক অশিক্ষিত হ'ব পাৰে, কথা ক'ব নোৱাৰে, চ' উই হেভ নট ডিষ্টাৰ্ব, উই অনলি ডিলিটেড এনি আদাৰ চ'ৰ্চ। কাৰণ এইটো হ'ল স্পেচিফিক কমপ্লেইন, থানাক মোক মাৰিছে, থানাত মোক মলেষ্টেড কৰিছে, থানাত মোক ৰেপ কৰিছে, ইয়াত আৰু এনি আদাৰ চ'ৰ্চৰ পৰা চিঠি আহিব নালাগে। আইদাৰ ভিকটিম অৰ এনি মানৱ অধিকাৰ সংগঠন অন হিজ বিহাফ অৰ এনিবডি অন হিজ বিহাফ। আমি এইটো লিখা নাই যে ৰিলেটিভ হ'ব লাগিব, কেতিয়াবা ৰিলেটিভেও ভয়ত নকৰিব পাৰে। চ' ক্লজ 8 আছে যে এনি পাৰ্চন অন হিজ বিহাফ। সেইকাৰণে মই ভাবো যে ইয়াত আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই। এতিয়া হওক সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ, এইটো মই যিটো পুলিচ কমপ্লেইনেণ্ট অথৰিটি বুলি যিটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে তাত লিখিছে, the state level complainant authority would take cognizance of only, what is of only allegation of serious misconduct by the police personnel which should include incident involving death, grievous hurt and rape in the police custody. ইয়াত কিন্তু molestation নাই, attempt to rape নাই। আমি কিন্তু ইয়াত এক্সপান্ড কৰি ৰাখিছো যে যদিও সুপ্ৰিম কোৰ্টে অনলি ৰেপ কৈছে, ষ্টেট লেভেল কমিশনক আমি পাৱাৰ দিব গৈ আছো কি ডেথ, গ্ৰিভিয়াছ হাৰ্ট, ৰেপ, লগত আমি দুটা এড কৰি দিলো যে মলেষ্টেশ্যন এণ্ড এটেম্পট টু ৰেপ এগেইনষ্ট ওমেন এনি ক্ৰাইম আমি ইনক্লুড কৰিলো। নেক্সট সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে that the district level complainant authority would, apart from the above cases, may also inquire allegation of extortion, land, house grabbing or any incident involving serious abuse of authority. The recommendation of the complaint authority both at the district state level for any action, departmental or criminal action against the delinquent officer shall be binding on the authority concerned. নহয়, ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেলত আমি উঠোৱা নাই, আপুনি পঢ়ক। এতিয়া আমি কৰিছো কি ষ্টেট লেভেল কমিটিখনক সিৰিয়াছ মিসকণ্ডাক্ট আৰু মিসকণ্ডাক্ট দুইটা দি থোৱা আছে। এতিয়া আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ মতে ডিস্ট্ৰিক্ট কমিটিখনক দিলো আমি মিসকণ্ডাক্ট, যিটো অলৰেডি আছে। আমি সেই সেকশনটো এমেণ্ড কৰাই নাই, পুলিচ এক্টত আছে, দ্যাট ইজ অলৰেডি দেয়াৰ। সেকশন কিমান আছে জানো চাই লওক আপোনালোকে, মেইন পেন এণ্ড এক্টখন চাওক, সেকশনটো তাত এজ ইট ইজ আছে, উই হেভ নট টাচ। ইয়েছ, সেইখনতে আছে সেকশন 85। 85ত ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিশনখনত যিখিনি সুপ্ৰিম কোৰ্টে পাৱাৰ দিব কৈছিল সেইখন আছেই, এণ্ড উই হেভ নট টাচ। সেকশন 85ত আপোনালোকে পঢ়িব, ইন সাবসেকশন 1 ইন ক্লজ বি আফটাৰ প্ৰভাইজড দ্য ফলোইং এক্সপ্লেনেশ্যন শ্বেল বি এডেড। আমি এমেণ্ডমেণ্টটো আনিছো, misconduct in this context shall be mean by any willful breach or negligence by a police officer of any law, rule, regulation applicable to any police which adversely affect the rights of any member of public. এই গোটেইখিনি ইয়াত আছে আৰু অৰিজিনেল একখন আমি তাতছে কৰা নাই, খালি প্ৰথম একখন কৰোতে আমি ভুল কৰিছিলো, ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ গোটেই পাৱাৰখিনি ষ্টেট লেভেলত দি ৰাখিছিলো। তাৰ ফলত অসমত ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিশন বিলাক এক্টিভেট হোৱা নাই। তেওঁলোকে কয় ডিস্ট্ৰিক্টৰ OCৰ পাৱাৰো ষ্টেটত আছে, ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিশনৰ পাৱাৰখিনিও ষ্টেটত আছে, আৰু একেখিনি পাৱাৰ আকৌ ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেলত দি থৈ দিছে। গতিকে উই আৰ এক্টিং এজ পাৰ অৰ্ডাৰ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট। আপোনালোকে এইখন যদি 85 পৰে, ফাংচন অফ দ্য ডিস্ট্ৰিক্ট একাউণ্টেবিলিটি অথৰিটি,
The District Accountability Authority may perform the following function: forward the complaint of serious misconduct received directly by it to the Commission. তাৰমানে serious misconduct পালে ষ্টেটত পঠাই দিব. Forward the further action of the complaint of misconduct received directly to the district, provided a গোটেইখিনি misconduct খিনি গোটেই ইয়াত সোমাই আছে আৰু serious misconduct খিনি গুচি গ'ল ষ্টেটত আৰু এই division of powers to as per the Prakash Singh case in the Supreme Court. গতিকে যিখিনি ইয়াত চাৰিটা ইয়াত নাছিলেই মই আপোনাক কপিটো পঠাই দিছো ইয়াতে আপুনি পঢ়িলক এই চাৰিটাই ইয়াত তিনটা দিছিল আমি বঢ়াইহে দিলো সুপ্ৰিম কোৰ্টে দিছিলে ষ্টেটক দিছিলে অকল state level commission of disile death, grievous hurt and rape in police custody. Taku police custody hole hai. Ami to yat borhai dilo je any police has jodi kabar ghorot goi mari thoya hai. Kabak repu kore. Supreme Court has limited, very limited power disil. Agor actor disile. Aru agor actor state level commission of gutei khini japi disile making district level commission inactive. He kati dia na he kena district level commission ot thaki gol. District level ot thaki jabo. District level ot bostu khini thaki gol. District level ot ami touch kora nai. Ha? He kana district মানে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলত আগতে আছিল কি নন ৰেজিষ্টাৰ অফ এফআইআৰ লেকে মই আহিম পিছত আগত আছিল কি ডিস্ট্ৰিক্টটো পাৱাৰটো দি ৰাখিছিল ষ্টেটটো পাৱাৰ দি ৰাখিছিল উইদিন এটা বস্তু কৰিলে ভাল আছিল যে উইদিন 30 ডেজ বা 15 ডেজ যে ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটিয়ে যদি একশন নলয় তেনেহলে ষ্টেট লেভেল কমিটি কৰব হেতু দ্যাট ক্যান বি কনসিডাৰ্ড মানে সেকশন 506 ত আছিল যেটো ক্ৰিমিনাল ইন্টিমিডেশন হেতু সিৰিয়াস ক্ৰাইম এতিয়া ব্ল্যাকমেইল বা এক্সটৰ্শন তো তেনেকুৱাই কথাটো মই আপোনাক কৈ দিছো we are acting as per the Supreme Court. Supreme Court কৈছে that district level complainant authority would apart from the above cases may also inquire allegation district level কিন্তু ষ্টেটৰ খেনেও ইনকুৱাৰি কৰিব পাৰে ইয়াত ডিস্ট্ৰিক্টৰ পাৱাৰটো বেছি extortion land house graving or any incident involving serious abuse of authority. It is a very wide power. Anything serious abuse of authority. Oha Bidhan Sabhat ami district level commission activate korar karone ahim. Karon amar etialeke problem hoy asil ki amar etialeke district level nai. Gujarat ako district level commission ot honorable MLA সকলো member. দুজনকৈ এমএলএ ডিস্ট্ৰিক্টৰ পুলিচৰ ওপৰত মেম্বাৰ যাতে পুলিচৰ ওপৰত লেজিসলেটিভ কন্ট্ৰোলটো থাকিব পাৰে আমাৰ এই এখন বনাওতে আমি সেই পাৰ্ট বিলাক চোৱা নাছিলো হেকাৰণে এইবাৰ আমি কৰিলো কি যে ষ্টেটক যিখিনি সুপ্ৰিম কোৰ্টে পাৱাৰ দিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে ডিএসপি লকে ডিস্ট্ৰিক্টত চাব আমি কিন্তু ষ্টিল যদি গ্ৰিভিয়াস হাৰ্ট হয় ৰেপ হয় মলেষ্টেশন হয় পুলিশ স্টেশনত হলে ওসি হলেও আমি স্টেটত ৰাখিছো কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিলে যে এসপিৰ ওপৰতহে স্টেটত ৰাখিবা এসপিৰ তলৰখিনি ডিস্ট্ৰিক্টত দিবা গটিকে আজি আমি কৰিছো কি যে স্টেট লেভেলটো ডিফাইন কৰি লৈছো যাতে অসমত আমি ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিশন বিলাক এক্টিভেট কৰিব পাৰো নহলে কেতিয়াবা আমি কন্টেম্প অফ কোৰ্টত পৰিম হেকাৰণে আজি দিস ইজ আ ফাৰ্স্ট স্টেপ যে উই আৰ মেকিং স্টেট লেভেল কমিশন completely harmonious to the Prakash Singh case. Maybe duta line besi dilu, eta hol molestation and attempt to rape. Aru Prakash Singh case ot koise SP and above, ami all kind of police in case of rape, grievous hurt or death, ami dilu. State kuat kori, Supreme Court kuat koi, state ok ami olop besi dilu. Etia, next stage ot ami amendment anim, মই অলৰেডি কমিটি বনাই দিছো হাউ টু এক্টিভেট দ্য ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিশন কাৰণ ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিশন কেখনৰ কাৰণে মই ইণ্ডিয়াৰ গুটেই কেখন ষ্টেটৰ আইনখিনি চাব দিছো আমাৰো আছে ফৰমেটত ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিশন অলৰেডি আছে কিন্তু আৰু এবাৰ ৰিলুক কৰি ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিশন খিনিৰ ওপৰতো আমি এমেন্ডমেন্ট আনিম খালি মই অনেষ্টলি ক'ব খুজিছো এটা পাৱাৰ ইয়াত আমি দুইটা জায়গাতে দিয়া নাই নন ৰেজিষ্ট্ৰেচন অফ এফআইআৰ Non-registration of FIR to ami kiyo diya nai.
CRPC তাৰ পাৱাৰ অলৰেডি দিয়াই আছে যে নন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ FIR হলে আমি ক'ত যাব লাগে যাতে CRPC আৰু আমাৰ এখন কনফ্লিক্ট নহয় সেইকাৰণে নন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ পাৱাৰটো আমি কাটি দিছো আই মে বি অনেষ্ট টু দা হাউস ইয়াত কোনো লুকাবলৈ অৰ্ডাৰটোত আছে নে নাই অৰ্ডাৰটো সুপ্ৰিম কোৰ্টত নাই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ দুইটা অৰ্ডাৰতে নন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ FIR নাই এই এখন ড্ৰাফট কৰোঁতে মই জানিছিলো তেতিয়া সেইটো সময়ত অলপ পৰিৱেশটো এনেকুৱা আছিল যিসকলে ড্ৰাফট কৰিছিল তেওঁলোকে অলপমান হাভি হৈ গ'ল হৈ পেলাই নন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ FIR টো দি দিলে এতিয়া কাৰ্যক্ষেত্ৰত কি হৈছে যিকোনো জাগাৰ পৰাই মানুহে পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিশ্যনক কমপ্লেইন দিয়ে উকিল কিছুমান লিগেল নলেজ থকা মানুহ কিছুমানে পুলিচ থানাৰ বাহিৰত কাম কৰে কোৰ্টত নকৰে তেওঁলোকে পুলিচ থানাৰ বাহিৰত এজাহাৰ ৰাইটিংকাৰী হৈছে যিকোনো সেকশন ধৰি দিয়ে থানাই নধৰিলে স্পেকত আহি যায় আৰু তাৰ ফলত অসমত আপোনালোকে SDG ৰিপৰ্টত দেখিছে ৰেপ এটাও নাই খালি এটেম্প টু ৰেপৰ কেছ মাৰ্ডাৰ এটাও নাই এটেম্প টু মাৰ্ডাৰ কেছ তাৰ ফলত আমাৰ যিটো SDG ৰিপৰ্ট আছে তাতে আমি ডিফেম হৈ আছো যে খালি এটেম্প এবাৰ যোৰহাটত মই সুধিছো যে যোৰহাট চহৰখনত এটাও ৰেপ নাই কিন্তু এটেম্প টু ৰেপ কেনেকে ইমান এটেম্প টু ৰেপ হলে কোনবাটাটো সাকসেস হ'ব লাগিছিল যদিও আমি নিবিচাৰো এই গোটেই বিলাক পিছত মই গম পালো থানাৰ বাহিৰৰ এজাহাৰ ৰাইটিংকাৰী বিলাকে এই সেকশন বিলাক ধৰি দিয়ে বহুতৰ বিয়া ভাঙি গৈছে তেওঁলোকে কি কৰে গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ কাজিয়া লাগিছে থানাত গৈছে ইয়ালোকে কি কৰে এজাহাৰ ৰাইটিংকাৰী বিলাকে ঘৈণীয়েকৰ ওপৰতে গিৰিয়েকে ৰেপ কৰা অমুক কৰা জাহা তাহা সেকশন লিখি দিয়ে স্পেকৰ ভয়ত ওচিয়ে ৰেজিষ্টাৰ কৰি লয় পিছত কোৰ্টৰ পৰা কাগজ আহিব আৰম্ভ কৰে যিখন বিয়া মিলুৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল যিখন বিয়া সাৰ্ভাইভ কৰিলেতেন হে বিয়াখনো ভাঙি যায় সেইকাৰণে আমি কৰিছো কি যে নন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ FIR লোকেল কোৰ্ট হেজ জুৰিডিকশ্যন যে কোনোবাৰ যদি FIR পুলিচে কৰা নাই কোৰ্টত জনাই দিলে লগে লগে কোৰ্টে ক'ব ৰেজিষ্টাৰ FIR that power is already there in the CRPC so basically through this amendment today we have harmonious the things যিটো 2008ত আমি কৰিব পৰা নাছিলো যে ষ্টেট লেভেল কমিশনে এখিনি চাব ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিশনে এখিনি চাব but let me be honest to all of you that FIR power non registration of FIR হলে সেইটো যেটো CRPC power লিখা আছে এই স্পেকৰ আউটাৰ পৰা সেই পাৱাৰটো আমি বাহিৰ কৰিছো আৰু বাকি ৰেগুলাৰ ষ্টাফ দিয়া এনি আদাৰ সোৰ্সৰ জাগাত এনি আদাৰ পাৰসন হৈ আছে কোনো অসুবিধা নাই বাকিখিনি কসমেটিক চেঞ্জেস গতিকে আমাৰ কোনো উদ্দেশ্য নাই আমি we are following both letter and spirit of the Prakash Singh judgment